So how many orbitals are participating in sp3 hybridization? 1 s orbital, 3 p orbitals. Okay, 1 s orbital and 3 p orbitals undergoes sp3 hybridization, gives 4 sp3 identical orbitals. ఇలా ఒక s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్ కలిసి 4 సర్వ సమానమైన sp3 సంకర ఆర్బిటాలని ఏర్పరుస్తాయి. So totally we have 4 orbital. So the percentage is s character is 25%, p character is 75%. మనకు వచ్చిన sp3 సంకర ఆర్బిటాల్లో 25% ఏమో s లక్షణం ఉంటుంది, 75% ఏమో p లక్షణం అనేది ఉంటుంది. So if you take some examples, ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే CH4 methane. Okay, so in methane carbon is central atom, కేంద్ర పరమాణు ఏంటి మనకి carbon undergoes sp3 hybridization. What is the electronic configuration of carbon? 1s2, 2s2, 2p2. This is ground state electronic configuration. In excited state, that is 1s2, 2s1, 2p3. ఇది ఉత్తేజిత స్థితిలో ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఇలా రాసుకుంటాం. సో 2s2 1 1 1. So 1s orbital, 3 p orbitals combines give 4 sp3 identical orbitals. So అలా మనకి కార్బన్ పైకి 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. సో ఐడెంటికల్ ఇన్ షేప్ అండ్ ఎనర్జీ. Okay, so 4 sp3 hybrid orbitals overlaps with the s orbital of hydrogen. Atom. Hydrogen atom లో ఉన్న s orbital ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, దాంతో ఓవర్లాప్ జరిగి మనకి 4 sigma bonds వస్తాయి. 4 sigma bonds due to the overlap of sp3 and s orbital. ఎలా ఉన్నాయి ఆ 4 కూడా ఒకే రకం sp3 s. Okay, so in methane totally we have 4 CH bonds. So what is the shape of CH4 molecule? The shape of CH4 molecule is tetrahedron. Okay, tetrahedral shape లో ఉంటాయి. చతుర్ముఖి అంటారు, and bond angle is 109.5. Bond angle is 109.5. Okay, some examples, some more examples for sp3. CH4, CCl4, SiF4, NH4 plus, SO4 minus 2, ClO4 minus, C2H6. So these are the examples for sp3 hybridization, and in that the shape of the molecule is tetrahedral, chaturmukhi. sp3 సంకరీకరణము జరిగి ఈ టెట్రాహెడ్రల్ లేదా చతుర్ముఖి ఆకృతి కలిగిన అణువులకి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ రిమైనింగ్ sp3 hybridization with pyramidal shape. sp3 hybridization with pyramidal shape. సంకరీకరణం ఏమో sp3, ఆకృతి మాత్రం ఎలా ఉంది, పిరమిడల్ ఆకృతి ఉంది. The reason is
డ్యూ టు ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్. లోన్ పేర్స్ ఇక్కడ మనకి జతకూడని ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు ఉంటాయన్నమాట. సో అందువలన మనకి ఆకృతి అనేది మారుతుంది. టెట్రాహెడ్రల్ రెగ్యులర్ జామెట్రీ కాకుండా పిరమిడల్ షేప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ NH3, NF3, XuO3, PCl3. అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ sp3 hybridization with bent shape. బెంట్ తెలుగులో కోణీయ లేదా వంగిన అంటాము. sp3 సంకరీకరణం ఉండి ఆ బెంట్ షేప్ కోణీయ ఆకృతి ఉన్న వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ H2O, F2O. ఓకే, సో లెట్ us see the ammonia. So if you take ammonia molecule NH3, so here nitrogen is central atom. Nitrogen undergoes sp3 hybridization. Okay, nitrogen లో sp3 సంకరీకరణం జరుగుతుంది. So what is the electronic configuration of nitrogen in ground state? It is 1s2, 2s2, 2p3. So this is ground state electronic configuration. భూస్థితిలో నైట్రోజన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం. ఇన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ 1s2, 2s1, 2p4. ఉత్తేజిత స్థితిలో ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ని మనము ఇలా రాయవచ్చు. నౌ 1s2 2 electrons, 2s1 1 electron, 2p4 1 1, here 2 electrons. Now 1 s orbital, 3 p orbitals. Totally 1 s orbital, 3 p orbitals participate in sp3 hybridization, gives 4 identical sp3 hybrid orbitals. నైట్రోజన్ లోని ఒక s ఆర్బిటాల్, 3 p ఆర్బిటాల్లు sp3 సంకరీకరణం చెంది 4 సర్వ సమానమైన sp3 సంకర ఆర్బిటాలని ఇస్తాయి. సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ పైకి మనకి 4 ఐడెంటికల్ sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? టోటలీ వి హ్యావ్ 5 electrons. Each orbital, 3 orbitals have one electron, and in another sp3 orbital, we have 2 electrons. Okay, ఒక్కొక్క మూడిట్లలోనేమో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది. 4వ ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా మనకి మొత్తం 5 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. సో నౌ s orbital of hydrogen overlaps with the sp3 orbital of nitrogen. Here also s orbital of hydrogen overlaps with sp3 orbital of nitrogen. And third bond also formed by the overlap of s orbital of hydrogen and sp3 orbital of nitrogen. So totally we have 3 sigma bonds by the overlap of sp3 orbital of nitrogen and s orbital of hydrogen. ఇక్కడ మనకి 3 సిగ్మా బంధాలు వచ్చాయి. ఎలా వచ్చాయి అంటే నైట్రోజన్ యొక్క sp3 ఆర్బిటాల్ హైడ్రోజన్ యొక్క s ఆర్బిటాల్ అతిపాతం వల్ల 3 సిగ్మా బంధాలు వచ్చాయి. ఓకే, సో we left with one more sp3 orbital having 2 electrons. ఏం మిగిలిపోయింది ఇక్కడ మనకి? ఒక ఆర్బిటాల్ 2 ఎలక్ట్రాన్లతో సహా మిగిలిపోయింది వితౌట్ ఫార్మింగ్ ఎనీ బాండ్. అక్కడ మనకు బంధం అనేది ఏర్పడలేదు. సో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము? లోన్ పెయిర్ అంటాం. ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంట బంధంలో పాల్గొనకుండా మిగిలిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అవ్వలేదు,
ఓ బాండ్ పేర్ ప్లేస్ లోకి లోన్ పేర్ వచ్చింది. సో నౌ the expected shape for sp3 hybridization is no doubt tetrahedral. ఎలాంటి షేప్ రావాలి? sp3 సంకరీకరణం గనక జరిగితే ఒక అణువులో రావాల్సిన ఆకృతి టెట్రాహెడ్రల్ ఆకృతి రావాలి, చతుర్ముఖి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఒక బాండ్ ఫామ్ అవ్వకుండా, బంధం ఏర్పడకుండా లోన్ పేర్ మిగిలిపోయింది కదా, ఒంటరి జంట మిగిలిపోయింది. సో డ్యూ టు దట్ రిపల్షన్, వికర్షణ వలన మనకి ఆకృతి అనేది మారిపోతుంది అండ్ బంధం కూడా లేదు. కాబట్టి ద యాక్చువల్ షేప్ ఫర్ అమోనియా మాలిక్యూల్ ఈస్ పిరమిడ్. ఎలాంటి పిరమిడ్? ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్. త్రికోణీయ సూచ్యాకారము అంటారు, లేదా త్రికోణీయ పిరమిడ్. ట్రైగోనల్ పిరమిడ్ అని రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సూచ్యాకారం అనే అవసరం లేదు. సో బాండ్ యాంగిల్ ఆల్సో చేంజెస్. వాట్ ఈస్ ద టెట్రాహెడ్రల్ బాండ్ యాంగిల్? 109.5. 109.5. In ammonia molecule, bond angle is 107, slightly decreases due to the repulsion of lone pair and bond pair. లోన్ పేర్ బంధ జంటకి ఒంటరి జంటకి మధ్య ఉన్న వికర్షణ వలన మనకి బంధ కోణం కూడా మారిపోతుంది, 107 గా మారుతుంది, దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే లోన్ పేర్ నుంచి, ఒంటరి జంట నుంచి కొంచెం ఇలా వంగి, ఇలా ఈ రకంగా ఇలా చూపిస్తున్నాం కదా, ఇలా వంగి కిందకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి బాండ్ యాంగిల్ అనేది టెట్రాహెడ్రల్ బాండ్ యాంగిల్ నుంచి 107 కి తగ్గిపోతుంది. సో ఇలా మరి చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీరు కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక చోట రాసుకొని చూడాలి, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము? NF3 లో కూడా అదే జరుగుతుంది. బట్ షేప్ ఈస్ పిరమిడల్, బాండ్ యాంగిల్ అలానే ఉండాలని లేదు, 107 ఉండకపోవచ్చు. XeO3 ఈజ్ ఆల్సో పిరమిడల్ షేప్. PCl3 లో కూడా మనకి పిరమిడ్ షేపే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్. టేక్ వాటర్ మాలిక్యూల్ H2O. హియర్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ అనేది కేంద్ర పరమాణువు. ఆక్సిజన్ అండర్గోస్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్. ఆక్సిజన్ లో మనకి sp3 సంకరీకరణం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్? 1s2 2s2 2p4. సో ఇన్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్, ఉత్తేజిత స్థితిలో 1s2 2s1 2p5. ఓకే, 2s1 2p5. 1 s orbital, 3 p orbitals participate in sp3 hybridization, produce 4 identical sp3 orbitals. No doubt తెలిసిందే కదా. ఒక s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్ కలిసి sp3 సంకరీకరణం జరిగి 4 sp3 సంకర ఆర్బిటాల్ వస్తాయి. సో ఆక్సిజన్ పైకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయి? 4 ఐడెంటికల్ sp3 ఆర్బిటాల్స్, 4 సర్వసమానమైన sp3 ఆర్బిటాల్ వచ్చాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? 2 orbitals have 1 electron. Remaining 2 have pair of electrons. Okay, so sp3 orbital of oxygen having 1 electron overlaps with the s orbital of hydrogen, gives sp3s sigma bond. Another sp3 orbital of oxygen having 1 electron overlaps with the s orbital of another hydrogen atom, gives sp3s sigma bond. So like that, oxygen hydrogen 2 sigma bonds అనేవి మనకి ఫామ్ అయ్యాయి, 2 సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడ్డాయి. ఎలా? ఆక్సిజన్ లోని sp3 ఆర్బిటాల్, హైడ్రోజన్ లోని s ఆర్బిటాల్, 2 కలిసి అతిపాతం జరిగింది.
జరిగి మనకి రెండు OH OH సిగ్మా బంధాలు ఏర్పడ్డాయి. సో ఇక్కడ మనకి 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ లో 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ H2O మాలిక్యూల్. సో రెగ్యులర్ జామెట్రీ ఏం రావాలి, sp3 కి టెట్రాహెడ్రన్ రావాలి. బట్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 2 లోన్ పేర్స్ ద యాక్చువల్ పాసిబుల్ షేప్ ఫర్ H2O మాలిక్యూల్ ఇస్ బెంట్ షేప్. వంగిన నిర్మాణం అనేది ఉంటుంది, లేదా కోణీయ అంటాం. కోణీయ టెట్రాహెడ్రన్ రాకుండా ఈ లోన్ పేర్స్ ఉండడం వల్ల కోణీయ ఆకృతి అనేది వస్తుంది H2O అణువులో. ఓకే, బాండ్ యాంగిల్ కూడా మారుతుంది, బంధ కోణం కూడా మారుతుంది. టెట్రాహెడ్రన్ బాండ్ యాంగిల్ 109.5 రాకుండా ఇక్కడ మనకి 104.5 degrees వస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. sp3d హైబ్రిడైజేషన్. సో 1 s ఆర్బిటాల్, 3 p ఆర్బిటాల్స్, 1 d ఆర్బిటాల్. ఏవేవి పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి sp3 సంకరీకరణంలో? 1 s ఆర్బిటాల్, 3 p ఆర్బిటాల్స్, 1 d ఆర్బిటాల్. So totally we get how many orbitals after hybridization? సంకరీకరణం తర్వాత ఎన్ని రావాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 + 3 4, 4 + 1 5. టోటల్ గా ఎన్ని రావాలి మనకి? 5 sp3d హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి PCl5 phosphorus pentachloride. PCl. In PCl5, phosphorus central atom undergoes sp3d hybridization. PCl5 లో phosphorus కేంద్ర పరమాణువు అది మనకి sp3d సంకరీకరణంలో పాల్గొంటుంది. sp3d సంకరీకరణం జరుగుతుంది. ఎలా? సేమ్ అలాగే ఇప్పటివరకు అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాసాం కదా, అలాగే ఏంటి? ఫాస్ఫరస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, what is the atomic number? 15. So neon up to neon 10, 1s2, 2s2, 2p 6, 10. Next 3s2, 3p 3, 3s2, 3p 3. ఇక్కడ మనకి 3 లో d ఆర్బిటాల్స్ కూడా ఉంటాయి. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ 3 స్టార్ట్ అయిందంటే అక్కడ నుంచి మనకి d ఆర్బిటాల్ స్టార్ట్ అవుతాయి. హియర్ 3d is 0. దిస్ ఈజ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. భూస్థితిలో మనము ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని ఇలా రాయొచ్చు. ఇన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ 3s2, 3p2. In excited state s1, 3p3, 3d1. So 1 electron, 3 electrons. In d orbitals we have 5 degenerate orbitals, 3d1. So 1 s orbital, 3 p orbitals, 1 d orbital participate in hybridization gives sp3d. sp3d, 5 sp3d identical orbitals. Okay, so now phosphorus has 5 sp3d orbitals arranged like this. 3 sp3d orbitals in same plane. 3 కూడా ఎలా ఉంటాయి? ఒకే తలంలో ఉంటాయి. సేమ్ ప్లేన్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా మనము, ఓన్లీ xy. ఒక రూమ్ కార్నర్ తీసుకున్నట్లయితే ఒక వాల్ ఒక ప్లేన్ అవుతుంది, ఇంకొక వాల్ ఇంకో ప్లేన్ అవుతుంది, లేదా ఫ్లోర్ ఒక ప్లేన్ అవుతుంది, లేదా టాప్ ఒక ప్లేన్ అవుతుంది. అంటే ఒక ప్లేన్ కి ఒక ప్లేన్ కి సంబంధం ఉంది. అంటే ఒకే మొత్తం ఈ 3 ఆర్బిటాల్ ఎలా ఉన్నాయి? మనకి ఒకే ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. అంటే ఆపోజిట్ ఏదో ఒక వాల్ పైన ఉన్నాయి, లేదా ఒక ఫ్లోర్ పైన ఉన్నాయి, లేదా టాప్ పైన ఉంటాయి. సో ఈ 3 ఆర్బిటాల్స్ ఒకే ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. అండ్ మనకి ఇంకా 2 sp3 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కదా. వన్ ఈస్ అబోవ్ ద ప్లేన్, అనదర్ sp3d ఆర్బిటాల్ ఈస్ బిలో ద ప్లేన్.
ఓకేనా, అంటే యాక్సియల్ గా ఆ పొజిషన్ ఏమంటే యాక్సియల్ పొజిషన్. ఈ ప్లేన్ అంతా ఏమవుతుంది ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్. ప్లేన్ అంతా కూడా ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్. ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి యాక్సియల్ గా అబోవ్ ద ప్లేన్ బిలో ద ప్లేన్. సో నౌ క్లోరిన్ లో మనం రాసుకున్నాం కదా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో. క్లోరిన్ లో చివర్లో మనకి p ఆర్బిటాల్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. దట్ p ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఓవర్లాప్స్ విత్ sp3d ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. ఓకే, అలా మనకి టోటల్ గా 5 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ 5 సిగ్మా బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో హియర్ ద ఓవర్లాప్ is in between sp3d orbital of phosphorus and p orbital of chlorine. And px py pz అంటే ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ ని z గా తీసుకుంటే zx తీసుకుంటే x, y తీసుకుంటే y. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ now the shape of molecule is trigonal బైపిరమిడల్. తెలుగులో కూడా ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ అనే రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే కింద ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఒక ప్లేన్ లో మనకి ట్రయాంగిల్ ఉంది, పైన ఒక యాక్సియల్ గా ఒక క్లోరిన్ ఆటం ఉంది కదా, సో ఈ క్లోరిన్ ఆటం కి ఈ ప్లేన్ లో ఉన్న ఈ 3 క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే కనెక్ట్ చేస్తే అంటే అపిక్స్ అంటాము ఈ శిఖరము, ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేస్తే దే విల్ గెట్ 1 పిరమిడ్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్? బేస్ ఎలా ఉంది మనకి ట్రయాంగిల్ కదా, సో ట్రైగోనల్ పిరమిడ్. అలాగే మనకి బిలో ద ప్లేన్ ఇంకొక క్లోరిన్ ఆటం, అదే తలానికి కింద ఇంకొక క్లోరిన్ ఆటం. సో ఇలా మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే దే అగైన్ వి విల్ గెట్ అనదర్ పిరమిడ్. ఓకే, ట్రైగోనల్ పిరమిడ్. అందుకే ట్రైగోనల్ బై పిరమిడ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైగోనల్ బై పిరమిడ్ అని అంటాం. సో that is the shape of molecule which undergoes sp3d hybridization. ఒక అణువులో కేంద్ర పరమాణు కనుక sp3d సంకరీకరణం చెందినట్లయితే రావాల్సిన రెగ్యులర్ జామెట్రీ ఏంటి మనకి? ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ఈ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ కాబట్టి ఈ 3 బాండ్స్ మనకి ఈ 3cl ఒకే ప్లేన్ లో ఉన్న 3cl 120 degrees బాండ్ యాంగిల్ కలిగి ఉంటాయి. అండ్ ఎలాగా యాక్సియల్ పొజిషన్ అక్షాల వెంబడి పైన కింద ఉన్నాయి, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ బాండ్ యాంగిల్ ఈస్ 90 degrees. సో 120, 90 ఆర్ ద బాండ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ మాలిక్యూల్. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే అందులో మనము sp3d హైబ్రిడైజేషన్ లో ఏమున్నాయి? ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ PCl5, PF5. సో ఇవేంటి? ఫాస్ఫరస్ పెంటాహాలైడ్స్ అన్ని కూడా ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ లోనే ఉంటాయి. సో అలా కాకుండా sp3d హైబ్రిడైజేషన్ ఉండి రెగ్యులర్ జామెట్రీ కాకుండా ఇఫ్ లోన్ పేర్స్ బాండ్ పేర్ ప్లేస్ లో లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి 1 or 2, 1 lone pair ఉంది. if 1 lone pair is present in the place of bond pair, అలాంటప్పుడు మనకి ఏ షేప్ వస్తుంది? సీసా అంటే చెప్పాం కదా, పార్క్ లో పిల్లలు కూర్చొని ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా, అటొకరు ఇటొకరు కూర్చొని ఇలా అవన్నీ. సో దట్ ఈస్ సీసా. SF4 ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి, ఒక బాండ్ పేర్. సో 2 బాండ్ పేర్స్ కాకుండా వాటి ప్లేస్ లో 2 లోన్ పేర్స్ వస్తాయి. There the molecule has T shape. T అంటే not exactly T,
కొంత బెంట్ వంగే ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ClF3, BrF3, IF3 all interhalogen compounds of X-3 type. ఓకే, ఇంకొక ఎక్స్ట్రాగా 1 లోన్ పేర్ ఉంటే సీసా, 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటే టీ షేప్, 3 లోన్ పేర్స్ ఉంటే లీనియర్. ఎగ్జాంపుల్ is XeF2. XeF2 is linear in shape, but the hybridization is sp3d. Okay, అలాగే sp3d2 hybridization. No doubt 1 s orbital, 3 p orbitals, 2 d orbitals. Total how many? 6 orbitals are participating in hybridization. So we get totally 6 sp3d2 identical orbitals. Okay, so example SF6. In SF6 molecule, central atom S undergoes sp3d2 hybridization. సల్ఫర్ మనకి ఇక్కడ కేంద్ర పరమాణువు, అది sp3d2 సంకరీకరణం చెందుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్? ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నియాన్ అంటే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ పోయాయి, 3s to 3p4. d ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది, 3d is 0. ఇది భూస్థితి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం. ఉత్తేజ స్థితిలో ఎట్లా రాసుకోవచ్చు దీన్నే? 3s1 3p3 3d1 గా రాసుకోవచ్చు. త్రీ డి 3d2 1 ఎలక్ట్రాన్, 3 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 2 electrons. Okay, so 1 s orbital, 3 p orbitals, 2 d orbitals, sp3d2, totally 6. So sulfur పైకి ఇప్పుడు ఏమయ్యాయి? 6 sp3d2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్, సంకర ఆర్బిటాల్ వచ్చాయి. ఎలా వస్తాయి అవి అంటే 4 are in same plane. 4 కూడా ఒకే తలంలో ఉంటాయి. అంటే బుక్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నా కూడా మీరు బుక్ సర్ఫేస్ అంతా కూడా ఒకే ప్లేన్ లో బుక్ కి 4 మూలలు, అది స్కేర్ షేప్ లో ఉందనుకోండి బుక్, 4 మూలల్లోకి 4 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ వచ్చేలాగా ఒకే సర్ఫేస్ లో 4 ఉంటాయి. అండ్ అబోవ్ ద బుక్ అంటే అబోవ్ ద ప్లేన్ 1 ఆర్బిటాల్, అండ్ బిలో ద బుక్ బిలో ద ప్లేన్ అనదర్ ఆర్బిటాల్. టోటల్ గా మనకి 6 ఆర్బిటాల్స్, 6 sp3d2 orbitals ఇలా అరేంజ్ అవుతాయి. These 6 sp3d2 orbitals having 1 electron. అన్నిట్లలో కూడా మనకి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో ఓవర్లాప్ ఎలా జరుగుతుందంటే F లో ఉన్న p orbital having single electron, pure p orbital having 1 electron overlaps with the sp3d2 orbital of sulfur. So now the type of overlap is here sigma sp3d2 p. All are identical bonds. So fluorine. So అలా 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్, 6 బాండ్స్ ని SF bonds. SF, sulfur, fluorine. Bond between sulfur and fluorine. So now the shape of the molecule. ఏం చెప్పాము? 4 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ సేమ్ ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక స్క్వేర్ ఫేస్ కనుక తీసుకుంటే వాటి కార్నర్స్ లో ఎలా పెట్టామో అలా పెట్టామని చెప్పాము. 4 are in same plane. Okay, 1
one fluorine atom is above the plane, another one is below the plane. ఓకే, యాక్చువల్గా దీన్ని మనము స్క్వేర్ బైపిరమిడ్ అనొచ్చు, బట్ ఆ స్క్వేర్ బైపిరమిడే ఇక్కడ మనకి ఆక్టాహెడ్రల్ అవుతుంది. ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్, అష్టముఖి అంటారు తెలుగులో, లేదా ఆక్టాహెడ్రల్ అనే రాసుకోవచ్చు, అష్టముఖి. And here all are 90 degrees only. Bond angle is 90. SF6. In SF6, S undergoes sp3d2 hybridization. So, see some more examples. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే sp3d2 hybridization లో ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ ఉన్న ఇంకా కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే SF6 అండ్ క్రోమియం hexafluorochromate, hexafluorochromate 3 ion, hexa aqua cobalt 3 ion. ఇవి చూసుకున్నట్లయితే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ లేదా కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అంటాము వీటిని. సమన్వయ సమ్మేళనాల్లో సాధారణంగా ఆక్టాహెడ్రల్ జామెట్రీ ఉంటుంది. అండ్ sp3d2 hybridization having square pyramid geometry, చతురస్ర పిరమిడ్. sp3d2 సంకరీకరణం జరిగి ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి లోన్ పేర్ కనుక ఉంటే, ఒక లోన్ పేర్, ఒక ఒంటరి జంట ఉంటే మన వచ్చే షేప్ ఏంటి? స్క్వేర్ పిరమిడ్. అంటే ఒక బాండ్ ఉండదు, ఈ బాండ్ పేర్ ప్లేస్ లోకి లోన్ పేర్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ బాండ్ ఉండదు, ఇక్కడ బాండ్ ఉండకుండా లోన్ పేర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? పిరమిడ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఎలాంటి పిరమిడ్? స్క్వేర్ పిరమిడ్ అవుతుంది. అంటే దాని కింద భూమి బేస్ ఏముంది? స్క్వేర్ షేప్ లో ఉంది కదా. ఓకే, సో అలాంటి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి BRF5, XeOF4, ClF5, IF5. ఓకే, 2 లోన్ పేర్స్. అప్పుడు స్క్వేర్ ప్లేనార్ వస్తుంది. అంటే టోటల్ గా రెండు యాక్సియల్ గా ఉన్న ప్లేసెస్ ఏమవుతాయి? లోన్ పేరు ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో అప్పుడు మనకి స్క్వేర్ ప్లేనార్ జామెట్రీ. అంటే రెడ్ కలర్ లో ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇదంతా ప్లేన్ లో ఉంది, ఒక ప్లేన్ లో ఉంది రెడ్. ఓకే, స్క్వేర్ ప్లేనార్ జామెట్రీ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ XeF4. ఓకే, సో అలా మనము sp3d3 సెకండ్ ఇయర్ లో చదువుకుంటారు. sp3d3 ఎస్పెషల్లీ జీనాన్ కాంపౌండ్స్. సో అక్కడ వచ్చే జామెట్రీ అంటే పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్. అంటే ఇంతకుముందు ఆక్టాహెడ్రల్ లో మనకి బేస్ ఎట్లా స్క్వేర్ వచ్చిందో అక్కడ మనకి పెంటాగాన్ వస్తుంది అనమాట. సో పెంటాగోనల్ బైపిరమిడల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ IF7, XeF6. ఇవి కాకుండా ఇన్నర్ షెల్ లో ఉన్న d ఆర్బిటాల్స్, అంతరకర్పరంలోని d ఆర్బిటాల్ కనుక సంకరీకరణంలో పాల్గొంటే మనకి dsp2, d2sp2 సంకరీకరణం జరిగే అవకాశం. సో అక్కడ మన ఎక్స్పెక్టెడ్ షేప్ ఏంటి? స్క్వేర్ ప్లేనార్ ఇన్ dsp2, octahedral in d2sp2. So mostly it occurs in coordination compounds or complex compounds. సంక్లిష్ట సమ్మేళనాలు లేదా సమన్వయ సమ్మేళనాల్లో ఇలాంటి జామెట్రీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హైబ్రిడైజేషన్. చెప్పాను కదా, ఎంత చెప్పినా మీరు ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని మాలిక్యూల్ షేప్ కానీ హైబ్రిడైజేషన్ కానీ ఒక లిస్ట్ రాసి పెట్టుకుంటేనే ఇక్కడి నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయగలరు.